اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، ہم اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور جو اس پر بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اس پر توکل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو تقوی اور توکل اگر یہ نصیب ہو جائیں تو یہ من کی پاکیزگی کا ذریعہ تو ہیں ہی ہیں، اس سے رزق میں بھی کچھ شادیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے، شکران نعمت۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو اس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ جو سب سے زیادہ ہماری مادی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر، وہ آکسیجن ہے، اور وہ کسی کو آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ نہیں رکھنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فراوانی کی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جائیں اس کو تازہ آکسیجن میسر ہے۔ تو یہ جتنی زیادہ ضروری تھی اس قدر ہی زیادہ فراواں ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اگر ہمیں آکسیجن خریدنی پڑتی تو ایک آدمی کو ایک دن میں کتنے سلنڈر چاہیے تھے، اور پھر کس قدر زندگی میں دقت اور مشقت آ جاتی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پانی۔ آکسیجن کے بعد پانی کے بغیر ہم زیادہ دیر نہیں اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے، حتیٰ کہ ایک خاص مدت تک پانی نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پانی کو بھی فراواں رکھا گیا ہے۔ آسمان سے بھی پانی برستا ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، چشموں سے بھی پانی پھوٹتا ہے، برف بھی پگھلتی ہے، دریا بھی بہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے بہت سارے اسباب رکھے ہیں تاکہ ہم پانی سے محروم نہ رہیں۔ تیسری چیز ہماری ہے خورد کی چیزیں، کھانے کی چیزیں جو ہماری ضروریات ہیں۔ تو وہ بھی دن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہمیں ضروری چاہیے، اور صحت کو اچھا رکھنے کے لیے 2 مرتبہ چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری رہائشی ضرورتیں ہیں، ہمارے لباس کی ضروریات ہیں۔ تو جتنی ضرورت زیادہ اہم ہے ہماری، اس قدر ہی اس کا حصول آسان رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ضرورت آکسیجن ہے، اس کو اپنی جناب سے اتنا فراواں کر دیا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ جس طرح ہمیں کھانے کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کو کماؤ، پھر گھر لاؤ، پھر اس کے بعد اس کی تیاری کے مراحل ہیں، اگر یہ سب کچھ آکسیجن کے لیے ہمیں کرنا پڑتا تو زندگی کتنی کٹھن اور کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اس کو آسان رکھا ہے۔ تو کہا اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر توکل اور بھروسہ کرو تو تمہیں وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے، کہ جب وہ صبح اپنے
घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं। इंसान को तो पता है कि मैंने कमाई के फलां अड्डे पे जाना है, दुकान पे बैठना है, फैक्ट्री में जाना है, फलां जगह मजदूरी करनी है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है। लेकिन फरमाया कि जब सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब वापस शाम को पलटते हैं तो इनके पेट भरे हुए होते हैं। फिर जिसकी जो ज़रूरत है अल्लाह उसको वो नसीब करता है। सारे परिंदे एक जैसी ग़ज़ा नहीं लेते। इसी तरह मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की हैं उन सब की अग़ज़िया एक जैसी नहीं है। कुछ परिंदे कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं। अल्लाह सबको उनकी ज़रूरत बाहम पहुँचाता है। बल्कि मैं कहा करता हूँ ये जो हंस है ये दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं और ये सुच्चे मोती खाते हैं। और हम अगर किसी दवाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें मतलूब हो तो हज़ारों लाखों रुपए दे के हम किसी से लें तो फिर भी बाज़ का यकीन नहीं होता कि ये खालिस हैं या ना खालिस हैं। लेकिन उस जानवर को अपने पेट भरने के लिए ये मोती रोज़ाना सुबह शाम चाहिए होते हैं। और एक जानवर नहीं, दुनिया के ऊपर करोड़ों हैं। मेरा रब हर रोज़ हर एक की ज़रूरत को पूरा फरमाता है। तो जिसकी जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले ज़ेरा हो। जब वो घर से उड़ते हैं तो तरूहु हिमासन, जब वो उड़ते हैं तो खाली पेट होते हैं। वत्तागदू बितानन, और जब वो शाम को आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। तो कोई अड्डा रिज़्क़ का मखसूस उनके लिए नहीं है और सबसे अच्छा खाते हैं। वो जो अमरूद का बाग होता है उसमें अगर आप देखना हो कि सबसे अच्छा मीठा अमरूद कौन सा है तो वो होगा जिसको तोते ने चूंच लगाई हो, क्योंकि ये सबसे अच्छा फल पूरे बाग में। एक ना होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, ये उससे भी बेहतर क्वालिटी लेता है। तो अल्लाह ताला ने इसके लिए सबसे अच्छा रखा हुआ है, तो अल्लाह ने ये इंतजाम किया हुआ है। तो फरमाया मेरे हुजूर ने अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है उसको अदा कर दो तो वो तुम्हें भी ऐसे ही रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करता है। अगर तवक्कल तुम्हें नसीब हो। हज़रत राबिया बसरिया के यहाँ मेहमान आए तो उन्होंने खादमा ने कहा हज़रत मेहमान आए हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। कहा उन्हें खाना खिलाओ। तो कहा कि हज़रत सिर्फ एक रोटी पड़ी हुई है, तो मेहमान 4-5 है, कम से कम 8-10 रोटियां चाहिए। तो फरमाया अच्छा उस रोटी को अल्लाह की राह में खैरात कर दो। तो खैरात कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मन अल बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा फलां का फरिश्तादा गुलाम हूँ, मेरे आका ने आपके लिए खाना भेजा है। खादमा ने खाना वसूल किया और कपड़ा उठाया, गिना तो 4 रोटियां थी। तो खादिम से कहा जल्दी जल्दी इसको वापस कर दो, इसके आका ने किसी और घर भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? कहा फलां का फरिश्तादा गुलाम हूँ। खादमा ने खाना वसूल किया। हजरत राबिया ने कपड़ा उठाया तो गिना तो 6 रोटियां थी। कहा इसके आका ने किसी और भेजा होगा, ये गलती से हमारे घर आ गया। खाना वापस कर दिया। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा दरवाजे पे कौन है? कहा फलां आका का भेजा हुआ गुलाम हूँ। और उन्होंने कहा ये खाना हजरत राबिया को दे के आना है। तो खादमा ने वसूल किया। हजरत राबिया ने कपड़ा उठाया, गिना तो 10 रोटियां थी। कहा हाँ ये खाना हमारा, इसको रख लो और मेहमानों को खिला दो। कहा हजरत पहले 2 भी तो आपका ही नाम लेते थे और इसी दहलीज पे आए थे। कहा मेरे रब का वादा है जो 1 देता है मैं उसको 10 देता हूँ। तो पहले 4 रोटियां थी, फिर 6 रोटियां थी। मैंने कहा मालिक 10 देगा तो तेरी बंदी वसूल करेगी। तो अगर उस पर तवक्कुल कायम हो जाए, उस पर भरोसा कायम हो जाए तो फिर यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो वहां से देता है जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता।